السلام علیکم میرے پیارے ہندوستانی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری پیاری ماں بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں دل کی آواز، اور دل کی آواز کے ساتھ میں ہوں سید وحید الزماں ہاشمی۔ آج ہم شہر بنگلور ٹاؤن ہال پر موجود ہیں، جیسا کہ آج میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہے۔ نہ کلیاں کھلتی نہ گل مسکراتے، اگر باغ چمن کا مالی نہ ہوتا، یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج اس میلاد کے موقع پر بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ یہاں پر مولا علی کے چاہنے والے یہاں پر عبداللہ شاہ صاحب یہاں پر موجود ہیں، جو حیدرآباد سے آئے ہوئے ہیں۔ اور جیسا کہ یہاں پر مولا کائنات کی محبت میں، میرے آقا کی محبت میں جو میلاد بنانے والے، جو لاسٹ ٹائم جو مولا حسنین ڈے منایا تھا، تو ہمارے یہاں پر خانقاہ کے جیلانی صاحب موجود ہیں، اور ہمارے صوفی سید وارث صوفی عارف حسین صاحب یہاں پر موجود ہیں، ہمارے ازدق صاحب موجود ہیں، اور ہمارے ترابی صاحب بھی ماشاءاللہ موجود ہیں۔ چلیے پوچھتے ہیں ہمارے شاہ عبداللہ صاحب سے، ان کی دل کی آواز کیا کہتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے اس ہمارے دل کی آواز کے نیوز چینل پر حضرت کا پورا بیان دیکھیں گے، جو مولا علی کی محبت میں اور میرے آقا کی محبت میں، مولا ابو طالب علیہ السلام کی محبت میں بڑی محبت اور بڑی عظمت کے ساتھ انہوں نے کہا۔ جیسا کہ دوستوں، نسبت غریب نواز سے جڑتا ہے رشتہ غوث اعظم کا، نسبت غریب نواز سے جڑتا ہے رشتہ غوث اعظم کا، نسبت غوث اعظم سے جڑتا ہے رشتہ مولا علی مولا کائنات کا، نسبت مولا علی سے جڑتا ہے رشتہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ ڈھونڈا خدا کو ڈھونڈنے والوں نے ہر جگہ، ڈھونڈا خدا کو ڈھونڈنے والوں نے ہر جگہ، نسبت پنجتن پاک سے، نسبت اہل بیت اطہار سے، نسبت غوث و خواجہ سے، نسبت مولا کائنات سے ملتا ہے پتہ خدا کا۔ تو چلیے پوچھتے ہیں ہمارے شاہ صاحب کی دل کی آواز کیا کہتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو کیا کہیں گے شاہ صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک بہترین جلسہ شہر بنگلور میں ایک منعقد کیا گیا مولائے محمد، میلاد مولائے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، اور یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے ایسا بدترین دور کہ جہاں پر فرقہ بندیاں کی جا رہی ہے، مسلمان کا دشمن ہو چکا ہے، اور فرقہ واریت، بد اعتقادی، ناسبیت کا دور ہے، اہل بیت کی توہین کی جا رہی ہے۔ تو یہ خانقاہوں کا ایک ہی مقصد رہا ہے، یعنی 1400 سال سے خانقاہ کا مقصد کوئی الگ مقصد نہیں ہوتا، خانقاہ وہی مقصد لے کر چل رہی ہے جو مقصد اللہ کے نبی علیہ السلام کا تھا، جو مقصد مولا علی شیر خدا کا تھا۔ خانقاہوں کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو بھی مانے، نبی علیہ السلام کی اہل بیت کو ہی مانے، نبی کے صحابہ کو ہی مانے، اولیاء اللہ کو مانے، صحیح طریقے سے چلے، نفرتوں کا ماحول ختم کرے۔ اور پوچھا گیا کہ آپ کے دل کی آواز کیا کہہ رہے؟ میں یہ کہوں گا، بلکہ میں نہیں، یہاں 4 خانقاہوں کے عظیم الشان شخصیات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چاروں کی اور میری 5ویں زبان ہے، یہ 5 زبانیں ایک ہی کہہ رہی ہے، دل کی آواز بس محبت 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 کہہ رہی ہے۔ محبتوں کو بانٹیے، نفرتوں کو ختم کیجیے۔ میلاد کا مقصد جو ہے صرف سال میں ایک بار سرکار کو یاد کر لینا، عید منا لینا نہیں ہے۔ میلاد کا مقصد یہ ہے کہ سال بھر میں جو غریب آپ کے خاندان میں ہے اس کے لیے راشن کا انتظام کرنا ہے۔ میلاد کا مقصد جو ہے، اگر کوئی بھائی آپ کا بہک رہا ہے اس کو سیدھی راہ پر لانا ہے۔ یہی مقصد، یہی پیغام کے خاطر یہ جلسہ کیا گیا تھا۔ ماشاءاللہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی جو ہے سو ثنا کی گئی۔ ایک پرکیف ماحول مجھے یہاں پر دکھا، مجھے محسوس نہیں ہوا کہ میں شہر بنگلور میں ہوں یا حیدرآباد میں ہوں، بس جہاں بھی ذکر رسول ہو ماحول تو ایک جیسا ہوتا ہے، کیونکہ عاشق چاہے 7 سمندر دور ہو یا قریب ہو، عاشقوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوستوں، آپ نے شاہ صاحب کی دل کی آواز سنی، چلیے ہمارے سید عارف حسین صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کی دل کی آواز کیا کہتی ہے، وارثی صاحب سے۔ دو الفاظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ بنگلور کے قلب میں ٹاؤن ہال کے اندر ہمارے 4 خانقاہ مل کر، جس میں خانقاہ مولا علی، خانقاہ وارثیہ، خانقاہ ازدکیہ اور خانقاہ ترابیہ، چاروں کے جانب سے جو ہے جشن میلاد سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا گیا۔ الحمدللہ جس کے اندر ایک الگ طریقہ یہ رہا کہ اس میں جو ہے الحمدللہ نعتیہ مشاعرہ بھی رہا، اور اس میں نعتیہ یعنی صوفیانہ قوالی بھی ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے علماء دین کے تقاریر بھی ہوئے، اور الحمدللہ اس کے اندر جو ہے تبرک و تام کا انتظام رہا۔
माशाअल्लाह इसी तरह से अल्लाह करे हमें जो है हर साल जो है इस तरह से मिलाद मनाया करें और माशाअल्लाह, दूसरों को भी मनाने की तौफीक दे। तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह। दोस्तों, अपने वारसी साहब की दिल की आवाज़ सुनी, चलिए असदक साहब से पूछते हैं इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है, तो क्या कहेंगे दो लफ्ज़? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम कि मोहम्मद से वफ़ातू ने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो क़लम तेरे हैं। पहली मरतबा मशाइखीन इकराम की तरफ से मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया, जिसमें ता हद नज़र लोग पहुँचे और इसमें इस अच्छे अंदाज से, मौलाई अंदाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहल बैत से मोहब्बत का इजहार किया गया। सुनने वाले सुनते ही रह गए और हमारे हैदराबाद से खुसूसी मेहमान पीर तरीक़त सूफ़ी बासफ़ा मौलाना मौलवी मुफ्ती हाफिज़ सैयद अब्दुल्ला शाह साहब ख़ादरी साहब तशरीफ़ लाए और अपने मखसूस अंदाज़ में, बड़ा बेहतरीन अंदाज़ में मिलादुन्नबी पर रोशनी डाली और सामईन ने बहुत खुशी महसूस की और इनको बार बार सुनने की जो है पेशकश की कि इनको बार बार बुलाया जाए और इनकी तकरीर सुना जाए। और आज का जो जलसा कामयाब हुआ, इसके लिए मैं तमाम खानकाहों को, खानकाह मौला अली, खानकाह तुराबिया, खानकाह वारसिया, खानकाह अज़्ज़ीक़ा, तमाम को मैं अपनी तरफ से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम को मिलादुन्नबी की दिल की अमीक़ गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। खानकाह मौला अली को भी मेरे तरफ से खुसूसी, जो हमारे पीर तरीक़त सूफ़ी बासफ़ा और ग़ुलाम महबूब साहब की बहुत सारी बेशुमार काविशों की वजह से ये जलसा कामयाब हुआ, मैं इनको भी अपने दिल के अमीक़ गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाअल्लाह। दोस्तों, आपने असदक साहब की दिल की आवाज़ सुनी। यहाँ पर हमारे साथ ग़ुलाम महबूब जिलानी खदरी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए इनसे पूछते हैं उनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है, तो क्या कहेंगे सर? दिल की आवाज़ यही कहती है कि हम मौला ही हैं, मौला ही हैं और मौला ही हैं। वहाँ से एक आवाज़ आई थी, एक मेले से आवाज़ आई थी कि मौलाइयों का जनाज़ा उठाते हैं, तो इसको मौला मोहम्मद की मीलाद का नाम देकर और हम लोग हज़रत को बुलाकर, शाह साहब को बुलाकर और खानखा वालों को बुलाकर ये दिखाना चाहते हैं उन अनपढ़ लोगों को, उन जाहिल लोगों को कि मौला का मतलब सिर्फ ये जो वो सोच रहे हैं वो नहीं। मौला का मतलब अल्लाह भी मौला है, रसूल भी मौला है और अली भी मौला है, हसन भी मौला है, हुसैन भी मौला है। 14 के 14 मौला है और हमारे पीर गौसे आज़म भी हमारे लिए मौला है, ख्वाजा भी हमारे मौला है और हमारा पीर भी हमारा मौला है। अब मौलाओं का जनाजा नहीं है, मुल्लों का जनाजा उठेगा। माशाअल्लाह। दोस्तों, यहाँ पर साहब आपका नाम क्या है? मस्तान बाबा साहब जो मुंबई से आए हुए हैं, मालेगांव से आए हुए हैं। चलिए इनसे पूछते हैं उनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। बोलिए साहब। अल्लाह ने कुछ ऐसे सवारे हैं मोहम्मद, अल्लाह ने कुछ ऐसे सवारे हैं मोहम्मद, क्योंकि एक हदीस पाक है कि अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। तो इसी पर जो है अपनी बात को मैं यानी मुख्तसर में करता हूँ कि अल्लाह ने कुछ ऐसे सवारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। और ये नाम इसलिए बदले कि अक्सर दरे ज़हरा पर जिब्राईल ने ये सोचा कि मैं पैगाम किसे दूं, ये तो सारे हैं मोहम्मद। सुभान अल्लाह। पैगाम मैं किसे दूं, ये तो सारे हैं मोहम्मद। तो बहरहाल आज ईद मिलाद मुस्तफ़ा का ये मुबारक मौका, और इस मौके पर यहाँ पर आने का ख़ास मकसद जो था मेरा कल तक का अल्लाह बिल्ला तल्ला सुबह तक मेरा इरादा नहीं था। कल रात में मैंने वो किया कि इस प्रोग्राम में जाएंगे, उसकी ख़ास वजह ये थी कि हमारे जिलानी साहब किबला महफिल समा का एहतमाम किए थे, जो हमारी रूह की ग़िज़ा है। और यहाँ आने के बाद जो है तो मौलाइयों का लोग जो जनाजा निकालने वाले थे, तो यहाँ आने के बाद हमको मालूम हुआ कि हमारा जनाजा तो नहीं बल्कि जो है तो हमारी बारात आज निकली थी, है ना। आज हम लोग दूल्हा बने थे और जो लोग जनाजा निकाल रहे थे खुद ये जो है तो जलील व ख्वार होंगे, रुस्वा होंगे, है ना। ये जहाँ के भी हैं ये खुद वहाँ से भी इनका कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा, खुद इनके घर के लोग इनको जो इनके घर के बच्चे इनको गालियाँ देंगे। तो बहरहाल जो है ये दौर मौलाइयत का है। बस यही हमारी वो है कि जैसे हमारे मौला मोहम्मद हैं वैसे ही हमारा एक इमाम पर्दे में है, वो भी आने वाला है, तो उसके ज़हूर की तैयारी हम पर वाजिब है। तो हम जैसा मुस्लिम बिन अकील के साथ में हुआ वो ना करें, बल्कि हम जो हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर वाला किरदार हमारी नस्लों के अंदर पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम।
माशाल्लाह। दोस्तों अभी भी आपने सारे सहाबा की सारे शाह साहब जो सहाबा इकराम की मोहब्बत में, औलिया इकराम की मोहब्बत में जो कहे, बड़ी मोहब्बत और बड़ी अज़मत के साथ इन्होंने अपनी दिल की आवाज़ पेश की। जैसा कि दोस्तों जश्न ईद मिलादुन नबी सिर्फ आज के दिन नहीं होता, बल्कि हर दिन मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा जाता है और हर दिन मेरे आका की मिलाद होती है। पूरे ज़माने पूरे साल मेरे आका के हैं। और मेरी जान गरीब नवाज़ फरमाते हैं, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नादात दस्त दर दस्त यजीद, हक़ा के बिना ला इला अस्त हुसैन। जैसा कि वली रब की सूरत होते हैं, बुत पत्थर की मूरत होते हैं। वली को रब से प्यार है, बुत को खुदा से इंकार है। जो वली होते हैं वो झूठे नहीं होते, जो झूठे होते हैं वली नहीं होते। ये गौस व ख्वाजा से लेकर मौला कायनात से लेकर हर वली का दर ये सच्चों का दर है। इसके लिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यकी मौकम अमल पे हम मोहब्बत पाते आलम, जिहाद ज़िंदगानी में है मर्दों की शमशीरें। मैं दुआ करता हूँ कि यहाँ पर जो भी हजरात बैठे हुए हैं, अल्लाह पाक इन लोगों को सबको खुश आबाद रखे, सलामत रखे, लंबी उम्र के साथ रखे। इसी तरह मौला कायनात की मोहब्बत में, मेरे आका की मोहब्बत में हमेशा हम मिलाद बनाते रहें और मौला कायनात की विलादत बनाते रहें, ईद गदीर बनाते रहें। यही मेरे दिल की आवाज़ है। जैसा कि अफजल कुल जहाँ में घराना हुसैन का, नबियों के ताजदार है नाना हुसैन का, एक पल की थी ज़िंदगी यजीद की, सदियाँ हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का। इंशाअल्लाह दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अच्छे इंसान की दिल की आवाज़ के साथ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय कर्नाटका, या गौसे आज़म दस्तगीर, या मेरे गरीब नवाज, या मौला अली मदद। हाँ नीचे देखो पाँव करें। स्टॉप करें। हाँ इधर से पानी के बटला कहीं नहीं करूँ बोलो स्टेज को।